بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی. اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء. انہم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم. عزیزان محترم، وقت کے ایک اہم عنوان پر ہماری گفتگو مسلسل ہو رہی ہے اور رہنمائی کے لیے روشنی کے دو مینار ہیں. ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام اہل بیت ہے. کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ مفہوم اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ سطریں بھی نہ پڑھ لی جائیں اور بین السطور کو بھی نہ پڑھ لیا جائے. اور میرا طریقہ یہی ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے میں اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس تک بھی پہنچنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو. ایک ایک لفظ کلام اللہ کا معجزہ ہے. 114 سوروں میں دو دفتیوں کے درمیان قیامت تک کی خبریں ہیں جو ذات واجب نے بیان کر دی. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صناع ازل نے ایک چھوٹے سے بیج میں بہت بڑے شجر کو
طے کر کے رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ چھوٹا سا بیج ہر جگہ پر شجر نہیں بنتا. ایک دانا ایک سیڈ ہر جگہ پر نمو نہیں پاتا. ہاتھ پہ رکھ لیجئے, پانی کے چھینٹے دیتے رہیے, کوپل نہیں پھوٹتی. صندوق میں مقفل کر دیجئے, دریا کے حوالے کر دیجئے, کوپل نہیں پھوٹتی. جہاں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا, یعنی زمین جب وہاں پہنچا اور ابر رحمت نے اس کی آبیاری کی, تو پھر اس درخت کی نشو و نما قابل دید ہوگی. اتنا بڑا شجر بنے گا کہ ہزاروں بھولے بھٹکے مسافر سفر کرتے ہوئے کڑی دھوپ سے اس شجر کے سائے میں پناہ لیں گے. عزیزو, اسی طرح قرآن کو قدرت نے جن سینوں کے لیے خلق کر دیا ہے, جب ان میں دیکھو گے تو پھر قرآن کا شاداب گلشن ہدایت بن کر, نجات بن کر, فلاح بن کر, اتحاد امت بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا. اچھا, ہم نے مسلسل عرض کیا کہ دیکھیے اتحاد میں برکت ہے. وہ اتحاد جس کا محرک اتحاد رب العزت کی اطاعت میں ہو, جہاں عبادت کی تعریف تم خود معین نہ کرو کہ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ مجھ کو اس سے اطمینان ملتا ہے. اطمینان تو مندر میں جا کر بت پرست بھی حاصل کر لیتا ہے. اطمینان عزیزو دل کے خوش ہونے کا نام نہیں ہے. اطمینان اس امر حقیقی کا نام ہے جو اسلام کا ہدف ہے. دیکھیے, میری طبیعت ناساز تھی, میں دن بھر مضطرب تھا. آپ کی دعاؤں نے کام کیا, مولا نے احسان کیا, میں اچھا ہو گیا. آپ سے جب میں گفتگو کے قابل ہوا تو میں مطمئن ہو گیا کہ آپ سے بات کر سکوں گا. تو اب اطمینان کی تعریف کیا ہوئی؟ اطمینان کی تعریف ہوئی جو اپنے مقصد کو حاصل کر لے وہ مطمئن ہوتا ہے. اگر اسلام کا مقصد مجمع لگانا تھا, عالی شان عمارتیں بنانا تھا, تو پھر تو اطمینان ہے. لیکن اگر اسلام کا مقصد یہ تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو تم دوسری قوموں پر ڈومیننٹ رہو گے, غالب رہو گے. تو جب تک تم غالب نہ آ جاؤ دوسری اقوام پر, اطمینان کیسا؟ سبحان اللہ. اطمینان کیسا؟ بھئی تم ہی تو کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور چھوٹی چھوٹی مشکلات میں تمہارا ہاتھ ان قوموں کے سامنے دراز ہو جاتا ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہتے. اور یہ جو تم کہتے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو مجھے بتاؤ دنیا کا وہ کون سا گوشہ ہے جہاں آج ملت اسلامیہ مطمئن ہے؟ کہیں نہیں. تم نے تو کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز پڑھو گے
بے حیائی قریب نہیں آئے گی. کیا ان ممالک میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے رشوت ختم ہو گئی؟ بے حیائی دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، بددیانتی نظر نہیں آتی، اطمینان کا عالم ہے، امن کا عالم ہے. جس کے باقی ثبوت تو ایک طرف چھوڑ دو، تمہارا اپنے گھروں سے نکل کر دیار غیر میں آ کر آباد ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ تم اپنے مقام پر مطمئن نہیں تھے. مسجدیں تھیں لیکن مسجدوں نے اطمینان نہیں دیا، بعض تھے مطمئن نہیں ہوئے. کمی کہاں تھی؟ کمزوری کیا تھی؟ اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا من بگریستم چرا مسلمانہ زارند و خارند. ایک روز میں اللہ کی بارگاہ میں رویا گر گڑایا کہ مسلمان رسوا کیوں ہے، زار کیوں ہے، خار کیوں ہے. ندا آمد تو نہ دانی کہیں قوم دلے دارند ولے محبوبے نہ دارند. تو نہیں جانتا یہ وہ قوم ہے جن کے پاس دل تو ہے مگر دل میں کوئی محبوب نہیں رہتا. محمد علی محمد دل تو ہے محبوب نہیں رہتا. کیا محبت نہیں کرتے رسول سے؟ نہ کرتے تو میلاد کیوں کرتے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں محبت نہیں ہے؟ ہماری محبت تو اس لاشعوری محبت کی طرح ہے کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ محبت رسموں کا نام نہیں ہے، محبت محبوب کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہے. جو اسے اچھا لگے تم کو اچھا لگے. آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن، نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، لیکن یہ کہ تم دین اسلام پر ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، فرقے فرقے نہ ہونا. وَاذْكُرُوا، اب میں ایک لفظ کو چھوڑ رہا ہوں جان بوجھ کر، بھولا نہیں ہوں لیکن چھوڑ رہا ہوں. وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد ہے تمہیں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ہم نے تم کو ایک نعمت عطا کی، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کی غار کے دہانے پہ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، ہم نے تمہیں اس غار سے نجات دلا دی. لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ بھائی بھائی کیوں بن گئے تھے؟ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے نا کہ نیکی کیسے پھیلتی ہے تو ہم یہ جان لیں گے جو قوت اس نیکی کو لائی تھی، اگر اس قوت کو تلاش کر لیں تو ہماری شان و شوکت دوبارہ واپس آ سکتی ہے. وہ کون سی تین ہے بتاؤ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس لفظ کو چھوڑ دیا تھا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد رکھنا جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی. پتا چلا اتحاد قائم ہی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی نعمت سے اتصال ہوتا ہے. اور اگر اب بھی آپ کو یاد نہ آیا ہو تو آپ کو بتا دوں بہت بڑا اجتماع تھا، دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہی نہیں ہو رہا تھا، اتممت علیکم نعمتی کا ارشاد بھی جاری ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح اتحاد قائم ہوتا ہے. آپ آمادہ ہیں تو بات
میں مختصر ہو جاؤں. محمد آل محمد صلوات. ظاہر ہے اس انعماق سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ایک مثال ہے، لیکن اگر تھوڑا سا پہلے بھی آ جایا کریں، اور دوسری بات یہ کہ اگر آگے بھی آ جایا کریں تو تقریر کے درمیان جتنی مرتبہ ہمیں رکنا پڑتا ہے نہیں رکنا ہوگا اور گفتگو اسی طرح جاری رہے. محمد آل محمد صلوات. ہمارے جی بلند تر صلوات. اب میں متصل ہو رہا ہوں اپنی چھٹی تقریر سے. عزیزان محترم، اللہ نے مٹی کی خشکی، پانی کی تری، ہوا کی تیزی اور آگ کی شدت کو جمع کر کے انسان بنا دیا. جملے آپ کے ذہن میں ہیں. یہ چاروں قوتیں ایک دوسرے کی ضد میں تھیں، لیکن اہتمام قدرت یہ ہوا کہ دشمنوں کو دوست بنا کر انسان کی تخلیق کرو. لیکن عزیزو، اب انسان بنانے کا نسخہ تو مل گیا نا، انگریڈینٹ تو معلوم ہو گئے، انسان کی کمپوزیشن کیا ہے، انسان کیسے بنتا ہے. پٹی لو، پانی لو، آگ لو، ہوا لو، ان کو ایک نسبت سے ملا دو تو میں کہتا ہوں بناؤ انسان. آپ کو معلوم ہے نا چار چیزیں؟ نہیں، آپ نے مٹی بھی لی، پانی بھی لیا، آگ بھی موجود، ہوا بھی موجود، تم انسان بنا نہیں سکتے. مٹی سے زبان بنا لو گے اس کو گویائی نہیں دے سکتے، مٹی سے آنکھیں بنا لو گے اس کو بینائی نہیں دے سکتے، مٹی سے ناک بنا لو گے اس کو قوت شامہ نہیں دے سکتے ہو. معلوم ہوتا ہے کہ چاروں عناصر کے بعد بھی کسی شے کی ضرورت ہے، کسی ایک قوت کی ضرورت ہے. یہ اس کی صنائی ہے، اس کی خالقیت ہے کہ اس نے مٹی کی زبان کو بولنا سکھا دیا، چربی کی آنکھ کو دیکھنا سکھا دیا، ناک کو قوت شامہ عطا کر دی، زبان کو قوت ذائقہ عطا کر دی. وہ قوت کیا ہے؟ اگر آپ کو اس طرح سننا ہے تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، زبردستی نہیں سناتا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے. یہ کون سی چیز ہے؟ ماشاءاللہ یہ اس طرح بات آگے بڑھتی ہے. وہ ہے روح. ٹھیک ہے نا؟ تو آنکھ تو میری اس جگہ پر ہے، ناک میری اس جگہ پر ہے، کان میرے اس جگہ پر ہے، زبان میری میرے ذہن میں. یہ روح کہاں رہتی ہے؟ روح کہاں رہتی ہے؟ بھائی روح کہاں نہیں رہتی؟ کیا کبھی آپ نے روح کو دیکھا؟ آنکھیں دیکھی، ناک دیکھے، کان دیکھے، زبان دیکھی، لیکن روح دیکھی نہیں. اس کا مطلب ہے باقی سب حاضر ہے، روح غائب ہے. اب غائب کی تعریف سمجھ میں آ گئی. غائب اس شے کو کہتے ہیں جو زندگی عطا کرتی ہے اور نظر نہیں آتی. جو زندگی عطا کرتی ہے نظر نہیں آتی. یاد رکھنا غیبت کی تعریف، غائب کی تعریف. وہ قوت جو نظر نہ آئے مگر ایک نظام کو چلا رہی ہو، جو انسانی زندگی میں غائب رہ کر انسان کا نظام چلائے، وہ انسان کی حقیقت ہے. جو غائب رہ کر پوری کائنات کا نظام چلائے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. زبانہ بلند تر صلوات. تو میں عالم تصور میں
बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंच गया और मैंने कहा परवरदिगार अगर रूह इतनी जरूरी थी तो इसको गायब क्यों रखा? वाह 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 वाह। अच्छा ईमान किसे कहते हो? गैब पर यकीन का नाम ईमान है। और ईमान कितनी मुश्किल से हासिल होता है। मुफ्ती मुबल्लिग से पूछो कितनी मेहनत करता है, तब भी हासिल नहीं होता। अगर नजर आ रहा होता ये गायब तो बात तो आसान हो जाती ना। परवरदिगार अगर ये गायब इतना ही अहम है तो उसको छुपा के क्यों रखा? का बस तो हकीकतें समझाने के लिए इत्तेहाद क्या है और इख्तिलाफ क्या है। हम आता है तो बात आगे बढ़ाऊं ना। हकीकतें समझनी है, इत्तेहाद क्या है, इख्तिलाफ क्या है। सुन, हमने बेशुमार मखलूकात पैदा की, हमने जमादात पैदा किए, हमने नबातात पैदा किए, हमने हैवानात पैदा किए, हमने इंसानों को खल्क किया। जानवर मुख्तलिफ किस्म के, नबातात मुख्तलिफ अनवा के, हैवानात मुख्तलिफ किस्मों के, इंसान मुख्तलिफ मिजाजों के, लेकिन देख सबको एक जैसा दिमाग दिया। डॉक्टर साहिबान से पूछिए, सबके पास एक जैसा दिमाग, सबके पास एक जैसा दिल। दिल में 4 खाने होते हैं, दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। अब जाहिर है कि मैं तो आपको मालूम मेरा अंदाज फिक्री होता है। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं और 2 घोड़े, हुक्मा ने, फिलोसफा ने दिमाग के 3 हिस्सों को 3 घोड़ों से ताबीर करके कहा कि 2 घोड़े तीसरे घोड़े को ब्रेक लगाने में मसरूफ रहते हैं, वरना सरकशी का घोड़ा इतना आगे ना बढ़ जाए कि इसकी दिमाग की कुव्वतें बाकियों की जिंदगी को बर्बाद ना कर दे ना। लेकिन 3 हिस्से सबके दिमाग में, 4 हिस्से सबके दिल के, हाथ सबका एक जैसा, पैर सबका एक जैसा, नाक एक जैसी, पूरे बदन का स्ट्रक्चर एक जैसा। और अगर अलग अलग होता ना ये दिमाग हर एक का, तो खुदा की कसम कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर इंसानों की सर्जरी नहीं कर सकता था। भाई एक दिमाग की सर्जरी करते हैं और सबके दिमाग की सर्जरी सीख लेते हैं। ऐसा ही होता ना भाई। हार्ट स्पेशलिस्ट जो है क्योंकि किसी एक सर्जरी से गुजरा होता है, लिहाजा अब वो इस काबिल होता है। क्यों? वरना तो हर एक के हार्ट की सर्जरी के लिए अलग सर्किट डायग्राम चाहिए था। अच्छा कभी आपने गौर किया, बड़े बड़े दुनिया कमाल पे पहुंच गए, इंजीनियर बन गए, फाजिल बन गए, दानिश्वर बन गए, माहिर बन गए, लेकिन जब भी कभी आप अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए जाएं, अब जाहिर है आप हजरात माशाल्लाह नई गाड़ियों के मालिक होंगे, ये पुरानी गाड़ियों वाले ये तजर्बा रखते हैं कि जब जाना पड़े मैकेनिक के पास तो वो ऐसे ही आपकी गाड़ी ठीक नहीं करने लगता है। पहले कंपनी का भेजा हुआ ब्रोशर, कंपनी की भेजी हुई किताब, हर एक की नहीं, जिसने वो कार बनाई है उसकी भेजी हुई सर्किट डायग्राम देखता है, फिर आपकी गाड़ी को रिपेयर करता है। क्या साबित हुआ कि ठीक करने का तरीका हमेशा मैन्युफैक्चरर के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, जब इंसान को ठीक करने के लिए, इस्लाह करने के लिए निकलते हो, इंसान बनाने वाले के मंशूर से तो वाकिफ हो जाओ। तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी। ठीक है ना? अच्छा बाबा, दिमाग की सर्जरी डॉक्टर ने कर ली, दिल की सर्जरी डॉक्टर ने कर ली। अब एक बात कहता हूं अजीजों, दिमाग सबका एक जैसा, सोच सबकी मुख्तलिफ, दिल सबका एक जैसा, ख्वाहिशात सबकी मुख्तलिफ, हाथ सबके एक जैसे, हाथ की लकीरें मुख्तलिफ। अब डॉक्टर से कहो दिमाग का ऑपरेशन कर लेगा, मैं कहता हूं इसकी सोच भी बदल दे। बदल सकता है सोच? नहीं बदल सकता।
दिल की सर्जरी कर सकता है, दिल की ख्वाहिश को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। माइंड को नहीं बदला जा सकता, तो इसलिए ब्रेन के सर्जन मिलेंगे, माइंड का सर्जन नहीं मिलेगा। अब कल बात शुरू करूंगा माइंड से, आज तो आगे बढ़ रहा हूं। तो दिमाग की सर्जरी मुमकिन है, दिमाग की फिक्र को बदलना मुमकिन नहीं है। दिल की सर्जरी हो सकती है, लेकिन दिल के डिजायर्स को बदल देना ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? अभी जवाब मुझे बज़्म कुदरत से मिल रहे हैं। क्यों नहीं है? इसलिए कि दिल जाहिर है, ख्वाहिशात गायब है, दिमाग हाजिर है, फिक्र गायब है। तुम्हारी रसाई हाजिर तक तो हो जाएगी। ये ऐसा हमने इसलिए किया है कि हाजिर को गायब पर नहीं, गायब को हाजिर पर तसर्रुफ मिल जाए। हाजिर को गायब पर नहीं, गायब को हाजिर पर तसर्रुफ मिल जाए। ये हमने इसलिए किया है, और हमने तो तुझे बहुत कुछ दिखाया। अभी मेरी गुफ्तगू थी आलम तसव्वुर में, अब मैं पूछ रहा हूं कि परवरदिगार ये तो बता, इसको छुपाया क्यों? क्या सुन, ये इंसान जिसको हमने बेशुमार कुव्वतें दी, कभी तूने ये सोचा कि सीखने की सलाहियतें कहां कहां दी? क्या है सीखने की सलाहियतें? इन्ना समा वल बसरा वल फुआद, आंखें जिसके जरिए देखते हो। चलो मैं बात को आसान करता हूं, बात भी ना पहले। कितनी कुव्वतें कहते हो इंसान में पाई जाती है? 5। देखने की आंखें कहां हैं? दिमाग, चेहरे पर। कान कहां है? चेहरे पर। बोलने वाली जबान कहां है? चेहरे पर। सिर्फ कुव्वते जायका चेहरे में, सिर्फ कुव्वते लामेसा है जो चेहरे में नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि मैं इस्तिलाह इस्तेमाल ना करूं, फिर भी एक लफ्ज जबान से जारी हो गया। लामेसा छूने की कुव्वत, चखने की कुव्वत जबान, सूंघने की कुव्वत नाक, सुनने की कुव्वत कान, देखने की कुव्वत आंख, छूने की कुव्वत हथेली। लेकिन याद रखना, तमाम कुव्वतों में, इन 5 कुव्वतों में ये छूने की कुव्वत सबसे ज्यादा कमजोर है। मेरे साथ है? क्यों? इसलिए कि आंखों से आप दूर की चीज देख लेंगे, बू को दूर से सूंघ लेंगे, आवाज को दूर से सुन लेंगे, जायके का फ्लेवर दूर से मालूम हो जाएगा, लेकिन लामेसा छू नहीं सकते जब तक कि हथेली उस शय से मुत्तसिल न हो जाए। इसीलिए कुव्वते लामेसा को मसूलियत में कुरान ने जिक्र नहीं किया। पूछा, आंखों से पूछेंगे, कानों से पूछेंगे, परवरदिगार इसको कहां रखा? कहा इंसान के चेहरे में रखा। सीखेगा कैसे? उस्ताद बोलेगा, ये सुनेगा कान चेहरा, किताब सामने आएगी पढ़ेगा आंख चेहरा। यानी मालूम होता है इंसानी चेहरे में परवरदिगार आलम ने तमाम उलूम के हुसूल के जराए बना दिए हैं। इंसानी चेहरे में इल्म के हुसूल के जरिए मौजूद हैं। यानी अगर इंसान इल्म हासिल करना चाहे तो अपने चेहरे से हासिल करे। किसी इंसान के बारे में जानना चाहो तो उसके चेहरे से मालूम करो। तो कहता हूं इंसानी शहर में ये चेहरा नहीं है, इस शहर का दारुल उलूम है, इस शहर का मदरसा है कि सीखो, आंखों से सीखो, जबान से सीखो, कानों से सीखो, सुनकर सीखो। मालूम होता है इल्म का मरकज इंसान का चेहरा है। अगर इंसान के इल्म मालूम करना हो तो इंसान का चेहरा तलाश करो। अगर अल्लाह के उलूम मालूम करने हो तो अल्लाह के चेहरे को तलाश करो।
تو وجہ ضروری تھا. اس لیے معلوم ہو منشا کیا ہے. کل تک وہ احباب پوچھ رہے تھے اللہ تک پہنچنے کی بات تو ہو گئی مگر اللہ کا پتہ کیسے چلے, وہ کیا چاہتا ہے. وجہ اللہ تلاش کر, وجہ اللہ تلاش کر. اللہ راضی ہے ناراض, وجہ اللہ کی طرف دیکھ. بس یہی وجہ تھی کہ اس نے تخلیق کائنات سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی کو بناؤں گا. بس میں قریب ہو رہا مدعا سے, اس نے فیصلہ کیا میں کسی کو بناؤں گا. یہ اعلان کر دیا کنتو کنزم مخفیہ, میں مخفی خزانہ تھا. افحببت, چاہتا تھا کوئی مجھے چاہنے والا ہو. فخلقتک یا محمد, جس وقت بنایا میرے آقا کو کائنات میں کچھ تھا اس وقت. اور یاد رکھیے گا آپ نے کہا کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا نا, صرف خالق تھا اور بننے والا یہ اب تھا. وقت بھی نہیں تھا, جگہ بھی نہیں تھی, زمانہ بھی نہیں تھا, مکان بھی نہیں تھا. جو زمانے سے پہلے ہو اسی کو تو لازمان کہتے ہیں. جو مکان سے پہلے ہو اسی کو تو لامکان کہتے ہیں. کوئی ہے محمد جیسا دوسرا دنیا میں؟ نہیں. جیسا دوسرا نہیں ہے تو کہنا پڑے گا نا محمد بے مثال ہے. خالق بھی بے مثال, محمد بھی بے مثال. خالق بھی لامکان, میرا رسول بھی لامکان, وہ بھی لازمان, یہ بھی لازمان. نہ اس جیسا کوئی دوسرا, نہ اس جیسا کوئی دوسرا. بھائی بنایا تھا توحید پہچنوانے کے لیے, تو بھائی یہ کیا بات ہوئی, نہ میرا کوئی شریک نہ اس کا کوئی شریک. بس وہی فیصلہ کیا, ایک نور کے دو ٹکڑے کر کے کہا علی تیرا شریک ہے, میرا کوئی شریک نہیں. نہیں ہے نا, نہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو اب ایک بات کہتا ہوں, جب کچھ تھا ہی نہیں کائنات میں, کوئی نہیں تھا کائنات میں, جب کوئی تھا ہی نہیں کائنات میں, کوئی جگہ نہیں تھی, تو محمد کہاں رہا؟ رہنے کے لیے تو اسپیس چاہیے نا, جگہ چاہیے نا, کوئی نہیں ہے, کہاں رہتا؟ تو ماننا پڑے گا جب سوائے ذات خالق کے اور کچھ تھا ہی نہیں تو ماننا پڑے گا وہیں رہا جہاں خالق رہتا تھا. جب وہیں رہا جہاں خالق رہتا تھا تو تسلیم کرو پھر مخلوق ہونے کے باوجود, مخلوق حادث ہونے کے باوجود خالق کی طرح زمان و مکان کا محتاج نہیں. جو زمان و مکان کا محتاج نہیں ہوتا وہ مادہ نہیں ہوتا, وہ نور ہوتا ہے, وہ نور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ابھی تو اس جو آپ سے پوچھا اسی لیے تھا کہ بھائی دوسرا کوئی تھا ہی نہیں, تو اب آواز دی صاحب جواہر الاسرار. کیا آواز دی قدرت نے؟ یا عبدی انت المراد و انت المرید و عزتی و جلالی لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے بندے تو ہی میری مراد ہے, تو ہی میری مرید ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ تو ہے, جو تو چاہتا ہے وہ میں ہوں. عزت و جلال کی قسم اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ان آسمانوں کو خلق نہ کرتے. اب پوچھئے ان حضرات سے جو کہتے ہیں جبریل لا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے, جبریل تو ابھی بنا ہی نہیں ہے نا, جبریل تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے, جبریل تو ابھی خلق ہی نہیں ہوا ہے, خالق و مخلوق میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ میرے آقا کا احسان ہے کہ جبریل کو شرف دے دیا, ورنہ جو محمد کے دل میں ہوتا ہے وہی اللہ کی مرضی ہوتی ہے.
नहीं समझे। क्या बात, कान नासो उम्मतन वाहिदा, मैंने नहीं कहा बशर उम्मत वाहिद थे, मैंने कहा इंसान उम्मत वाहिद थे। देखिए बड़ी मुश्किल में मैं ले आया हूं आपको। कान नासो उम्मतन वाहिदा, इंसान एक थे, एक गिरोह था इंसानों का। तो इंसानियत के उस इत्तेहाद को तो उसी रोज जर्ब लग गई थी जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। तो दो गिरोह तो उसी वक्त बन गए ना, एक कातिल का गिरोह, एक नबी का गिरोह। तो वो वक्त कौन सा था जब सब एक थे? कि इसीलिए एक नूर के दो नहीं, दो को 5 बनाया था, 5 को 14 कर दिया था। अब गुजर जाए वक्त गुजर जाए, 30 साल 25 साल 20 साल, ममलकतें खत्म हो जाती हैं, ममलकतें बढ़ जाती हैं। 100 साल में हिंदुस्तान का क्या हाशिर हुआ, नेपाल बन गया, भूटान बन गया, सक्कत बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, कश्मीर बन गया, बर्मा बन गया। इंडिया के कितने टुकड़े हुए कितने अरसे में? 200-400 साल की। किसी मुअर्रिख से पूछिए, किसी तारीखदान से पूछिए, यानी थोड़े से अरसे ही में बढ़ जाते हैं। ये कब बने थे? जब कायनात में कुछ भी न था। उस वक्त से लेकर आमुल फील तक मेरे आका की विलादत है कितना अरसा? तुम्हारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, कितना अरसा। और आमुल फील से 255 हिजरी तक इमाम ज़माना की विलादत का साल है, कितना अरसा। इतने अरसे के बाद भी सरे मुंह फर्क नहीं है। जिसको देखो ये मालूम हो रहा है कि ये मोहम्मद है। बड़ा खुशनूदी है, 4 दाम मासूमीन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत। जो भी देखा, जिसको भी देखा, उसमें जलवाए मोहम्मद नजर आया। भाई मुबाहिले में नसारा इसीलिए तो परेशान हो गए थे, एक मोहम्मद से गुफ्तगू करने आए थे, ये तो 5 मोहम्मद हमारे सामने हैं। मोहम्मद एक नौजवान ने पूछा था, बात आगे ये इसलिए कर रहा हूं कि मैंने कहा कि 10 किलो कागज पर अगर कुरान लिख दो और फिर वजन करो तो 10 किलो ही रहेगा, तो कुरान का वजन कहां गया? आयत कह रही वजन है। ये बात भी मुबाहिले के रोज ही समझ में आई थी। कुरान ने कहा, सूरह राद है, वलौ अन्ना कुरान सुयरत बिहिल जिबाल और कुत्तरत बिहिल अर्ज़ और कुल्लिमा बिहिल मौता। ये कुरान अगर पहाड़ों पर पढ़ा जाए तो पहाड़ चलने लगे, मुर्दे बोलने लगे, अरे एक अमरे खुदाई से सरंजाम पा जाए। मुबाहिले में नसारा का सरदार कह रहा था, ये वो चेहरे हैं, अगर पहाड़ को हुक्म दे तो पहाड़ चलने लगे। समझ में आ गया? ये किताबी कुरान, कुरान साबित है, मोहम्मद वाले मोहम्मद कुरान नातिक है। बात आगे करूंगा, लेकिन अभी आपसे अर्ज करूं, बनाया रोज़े अज़ल बनाया, तुम तायुन नहीं कर सकते कब से है। मुझे आगे बढ़ जाना था, लेकिन नौजवानों की जुमला कह रहा हूं। उसने कहा, कौन तो कंज़म मफ़िया, चुप हुआ था तो बनाऊंगा। अब एक जुमला जो मुझे नहीं कहना है, आपको सोचना है। मैं कहूं कि मेरी जेब में कोई चीज छुपी हुई है, अब मैं इसको निकालूंगा तो जाहिर हो जाएगी ना। वो कह रहा छुपा हुआ था, अब खल्क करेगा तो जाहिर हो जाएगा ना। वाह तो खुदा जाहिर हो गया। वाह वाह मैंने कहा था ना, मुझे जितना कहना है उतना ही कहूंगा ना। मुझे पता है बचना कैसे है। कौन तो कंज़म मख़फ़िया, तो जो जाहिर हुआ समझ लो खजाना क्या। लेकिन अगर अब भी बात समझ में नहीं आई तो आपसे कहता हूं, जिस लफ्ज में आता है ना कुन तो,
तयन नहीं होता वक्त का। कुन तो कंजम मखफिया अल्लाह कब से था बताओगे? क्यों? कुन तो जो है आका मेरा कब से नबी है तुम नहीं बता सकते। कुन तो नबिया वो आदम बैनल माए वतीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पैदा नहीं हुए थे। वो कुन तो बता दिए ना, कुन तो कंजम मखफिया, कुन तो नबिया। तीसरा कुन तो भी सुन लो, मन कुन तो मौला। सरे मुंह फर्क नहीं है। आपसे बताऊं और बड़े तहम्मुल से सुनना। देखो मैं वाकया पढ़ता नहीं, ठीक है, बता रहा हूँ। खिलाफत अव्वल का वाकया है। बहरीन से खिराज आया, जब माल आ गया, दौलत आ गई, तो एक शख्स आया, उसने कहा रसूलुल्लाह ने वादा किया था कि जब खिराज आएगा बहरीन से तो मैं मुट्ठी भर के तुझे दूंगा। खलीफा वक्त परेशान हुए, वजन तो है नहीं, क्या कह रहे हैं? मुट्ठी भर के। अब रसूल की मुट्ठी कहां से लाए, हाथ कहां से लाए कि खिराज भर के दे? अगर नहीं करते तो वादा रिसालत पूरा नहीं होता। वाह वाह वाह। लेकिन साहिबान इरफान थे वो, इरफान भाई साहिबान इरफान थे वो। फौरन भेजा, जाकर अबुल हसन को बुला लो। जब आए माला तो फरमाया अबुल हसन जरा दोनों हाथों से भरकर इसको अता कर दो। उन्होंने कहा क्यों? क्या हमने सुना है रसूलुल्लाह ने फरमाया था मेरा और अली का हाथ बराबर है। मेरे 8वें इमाम अली रजा जब ईरान तशरीफ ले गए तो एक शहर से गुजरे, शहर की मस्जिद में क़याम किया था। इस शहर में एक मोमिन रहता है, उसने ख्वाब में देखा कि सरकार खत्मी मर्तबा मस्जिद में तशरीफ ले और ये खिदमत सरकार दो आलम में हाजिर हुआ, सलाम किया। हुजूर के पास एक तबक में खुरमे रखे थे। हुजूर ने सीनी से, तबक से, प्लेट से खुरमे उठाए और मुझे अता फरमाए। मैंने वो गिने 18 थे। वो कहता मुझे मालूम हुआ कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मैं मस्जिद में पहुंचा, मैंने सरकार को सलाम किया। मैंने देखा जिस अंदाज से रसूल बैठे थे उसी अंदाज से 8वें इमाम बैठे हैं और आपके करीब सीनी में खुरमे रखे हैं। आपने मेरे सलाम का जवाब दिया और सीनी से खुरमे उठाए, बच्चों के लिए कहता खजूरें उठाई और मुझे मुट्ठी भर के दिए। मैंने गिने 18 थे। मैंने कहा मौला कुछ और अता फरमाइए। मुस्कुरा के फरमाया अगर हमारे जद ने ज्यादा दिए होते। बस बात इतनी सी हो गई। नहीं अजीजों, पहली बात क्या हिकमत है, सरकार ने भी 18 दिए, इमाम रज़ा ने भी 18 दिए। इल्मुल हिसाब का कामिल तरीन इंसान 9। और दूसरी बात वो उसका ख्वाब था। या गुफ्तगू आलमे बेदारी में हो रही है। अब तो समझ लो जो नूर की तख्लीक होते हैं वहां बेदारी और ख्वाब बराबर होते हैं।
کیسے بنا انسان؟ کل کی گفتگو اور یہاں تک میں لے آیا، کل یہاں سے شروع کریں گے. لیکن ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آدم تو بنے تھے مٹی سے. یہاں بیٹھے ہوئے حضرات میں کوئی یہ بتائے کہ وہ مٹی سے بنا ہو پھر اس میں روح پھونکی گئی ہو؟ جی کسی گھر میں بچہ ایسے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے مٹی سے پتلا بنایا پھر اس میں روح پھونکی. بھائی ماشاءاللہ صاحبان اولاد ہے نہیں نا؟ کوئی مٹی سے نہیں بنا، گوشت پوست سے بنتا ہے، پروٹین اور فیٹ سے بنتا ہے، کاربوہائیڈریٹ سے بنتا ہے، لحمیات سے بنتا ہے. تو قرآن نے تو کہا انسان مٹی سے بنا. کیا بات ہے. اور جو شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں ان سے کہتا ہوں، جب کہتے ہیں خاکی انسان، جب کہتے ہیں خاکی انسان، ترابی انسان، مٹی سے بنا ہوا انسان، کیوں؟ تمہاری تخلیق تو نہیں ہوئی مٹی سے. وہ دلیل نہ میں تیار ہوں اس پر بات کرنے کے لیے کہ مٹی میں جا کر مٹی ہوتا ہے. مٹی میں جا کے تو بہت سی چیزیں مٹی ہو جاتی ہیں. نہیں. کس بنیاد پر انسان کہتا ہے مٹی سے بنا ہے؟ صرف ایک دلیل ہے تمہارے پاس، کیونکہ ہمارا باپ آدم مٹی سے بنا تھا. تو طے ہو گیا باپ جس شے سے بنتا ہے اولاد کو حق ہوتا ہے کہ اسی شے سے بننے کا دعویٰ کرے. اگر اولاد آدم کو مٹی سے بننے کا دعویٰ حق پر ہے تو اگر محمد نور سے بنا ہے تو جو اولاد محمد ہے. میں تو پوچھ رہا تھا چھپایا کیوں روح کو؟ کیا اس لیے، بس آخری جملہ ہے، اس لیے چھپایا کہ جنت چاہیے یا نہیں؟ انسان بن سکتا تھا روح نہ ہوتی. جس طرح تخلیق انسان کے لیے انسان کی روح کا بننا واجب تھا، بننا ضروری تھا، اسی طرح تخلیق کائنات کے لیے روح کائنات محمد و آل محمد کا بننا ضروری تھا. ایسے آسانی سے جنت بھی نہیں ملتی. میں ایک بات کہہ گیا، جنت کی طلب کس کو نہیں ہے نا؟ یہ نماز کیوں پڑھ، روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت ہے، تم نماز پڑھ رہے ہو تو جنت کی خواہش ہے نا؟ گناہ نہیں کرتے، جہنم ہے، ڈر لگتا ہے، جہنم کا خوف ہے. محمد والے محمد تو اس وقت بنے تھے جب نہ جنت تھی نہ جہنم تھی، ہے نا؟ تو جنت میں جانے کی آرزو ان کو نہیں ہوگی. جنت تو ان کی جاگیر ہے، جنت کے تو وہ مالک ہیں. لیکن پوچھ رہا ہوں جب بن گئے تو کرتے کیا تھے؟ رسول تم کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے. اور عربی زبان کا مطلب کیا ہے؟ رسول بھیجا ہوا، جس بھیجا بھی ہے نہیں. اچھا نبی، اب مجھے تو اختلاف ہے اس بات سے، لیکن احباب یہ کہتے ہیں نبی کہتے ہیں جو خبریں دے. میرا جملہ یاد رہے، مجھے اختلاف ہے، میں نہیں مانتا اس تعریف کو، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں نبی جو خبریں دے. تمہیں خبریں بھی نہیں دے رہے تھے تو پھر کیا تھے؟ ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ عزیزوں ان کا اسٹیٹس صرف عالم غیب میں سکونت تھی. قدرت سمجھا رہی تھی کہ دنیا کا آغاز بھی ایک غائب سے ہوگا، دنیا کا اختتام بھی غائب پر ہوگا. بنے سب سے پہلے کرتے کیا تھے؟ عبادت، نماز پڑھتے تھے، تسبیح پروردگار کرتے تھے. اور میں نے ایک مرتبہ گفتگو کی تھی تسبیح پر، تو گفتگو ظاہر ہے کہ وہ سب یاد دلانا نہیں ہے. عبادت کرتے تھے، اور یہ عبادت جنت کے لیے نہیں تھی، جنت تو تھی نہیں نا، بس یہی عبادت تھی جو صرف اور صرف اور صرف پروردگار کے لیے تھی. اب سنو حدیث تمہارے 5ویں امام کی، محمد باقر علیہ. یہ
इरशाद फरमाते हैं हमारे पांचवें इमाम कि इस कायनात में फकत हम हैं जिन्होंने अल्लाह की इबादत की। और मौला जो हम लोग करते हैं, फरमाया साइरुल खल्क अबदू अला सूरतिल इबादा, इन्होंने इबादत की नकल में इबादत की। ठीक है, इबादत किसने की है? मोहम्मद वाले मोहम्मद ने की है। तो उनकी इबादत की नकल में इबादत करते हो। तो एक बात तो तय हो गई ना, जब दीन इस्लाम में इबादत थी, इबादत की शबीह है, तो शबीह ना बिदत होंगी ना नाजायज होंगी। सही। ठीक है, तो आप इबादत, आपने भी नमाज पढ़ी, सरकार ने भी नमाज पढ़ी, आप गए क़यामत के दिन अपनी नमाज लेकर। अब वो इरशाद फरमाता है तुम्हारी नमाजें मिलाएंगे हुजूर की नमाज से, तुम्हारी नमाजें मिलाएंगे हुजूर की नमाज से। अगर हुजूर की नमाज से मिलती हुई तो कबूल करेंगे, अगर हुजूर की नमाज से न मिली तो फिर रद्द कर देंगे, फेंक देंगे, मुस्तरद कर देंगे। ठीक है ना। इसलिए सरकारे दो आलम का मशहूर तरीन इरशाद है, हदीस है और सबको याद होगी, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए। अरबी दान यहां बैठे हैं, अगर जुमला यूं हो सल्लू कमा उसल्ली, तो मतलब ये होगा नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। सरकार ये नहीं फरमा रहे ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, फरमाया ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए। क्या मतलब? तुम हुजूर की नमाज की नकल भी नहीं कर सकते, तुम्हें नियत का क्या है? हाय सही बात। इसलिए तुमने तो जो देखा वैसा कर लिया। तो आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी, जैसे तुमने देखा, कमा उसल्ली, जैसे मैं पढ़ता हूं। अच्छा, तू गए, नमाज मिलाई जा रही है हुजूर की नमाज से। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हुजूर की नमाज किसकी नमाज से मिलाई जाएगी? तुम्हारी नमाज तो रसूल की नमाज से मिलाई जाएगी। रसूल की नमाज किससे मिलाई जाएगी? किसी की नमाज से नहीं। जो रसूल की नमाज है वही मेयारे इबादत है, वही मेयारे नमाज है। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद वो है जो उसकी इबादत का मेयार कायम करते हैं। अब समझ लेना आज तो बस आखिरी जुमला मेरे बयान का, मोहम्मद और आले मोहम्मद वो है जो उसकी इबादत का मेयार मुकर्रर करते हैं। अल्लाह वो है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ताज़ीम का मेयार मुकर्रर करता है। ये उसकी इबादत बनाएंगे, वो इसकी ताज़ीम बताएंगे। अब एक मौका ऐसा आएगा कि एक तरफ उसकी नमाज होगी और इनकी ताज़ीम होगी। अल्लाह की नमाज होगी और इनकी ताज़ीम होगी। भाई सरकार दो आलम नमाज पढ़ रहे थे, हुसैन इब्ने अली आकर पुश्ते रसूल पर सवार हो गए। अब दो चीजें एक जगह जमा हुई ना, इबादत अल्लाह की और ताज़ीम हुसैन इब्ने अली की। बड़ी मुश्किल। एक बात पहचान लेना, मैंने परसों की मजलिस में अर्ज किया था कि एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, रसूल ने बुलाया और फरमाया था नमाज छोड़ कर आते। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, बच्चों के लिए कहता हूँ, अगर नमाज पढ़ रहे हो, मासूम आवाज दे ले, रुकू में हो तो छोड़ दो, और जब उसकी खिदमत करके वापस आओगे रुकू के बाद शुरू करो, क्योंकि वही तो नमाज है।
अली ने अच्छा बैठे, सजदा तुलानी हो गया। लोग आदी थे एक वक्त के, सजदे से सर उठाया, देखा, ये तो आपने सुना है ना, देखा, लेकिन जब देखा तो नजर क्या आया? अच्छा हुसैन बैठे इस शान से थे कि सबका रुख किबले की तरफ था, हुसैन का रुख नमाजियों की तरफ था। कितनी बार सर उठाया, हुसैन नजर आया। अगर आप सोचना मस्जिद में पहुंच जाना कि क्या मंजर होगा, सर सजदे में है, सर उठा, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, और सर फिर सजदे में गया, यानी ना याद भी आया सुभान रब्बियल आला, तो हुसैन का चेहरा देख के याद आया। अच्छा अब सजदा तुलानी होता जा रहा है, रसूल फरमाते जा रहे हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। हुसैन को नहीं उतारा है। ये सजदा तुलानी क्यों हो रहा है? हुक्म आ गया है। क्या हुक्म आया है? मैंने पहले इसलिए अर्ज किया था, वही क्या होती है। हुक्म क्या आया है? हुक्म यह है जब तक हुसैन न उतरे तू सजदे से सर न उठाना। बात तो अब शुरू हुई है। जब तक हुसैन न उतरे तो सर न उठाना। ये नहीं फरमाया कि जब हुसैन उतर आएगा हम बता देंगे। ये भी ना सोचना कि जिब्रील आ गए होंगे। जब अल्लाह और मोहम्मद करीब होते हैं, जिब्रील का तो वहां गुजर ही नहीं होता। मेरा याद है ना, इधर सजदा तुलानी, सजदा तो मामूद से गुफ्तगू का नाम है भाई। जब रसूल और अल्लाह गुफ्तगू कर रहे हो तो जिब्रील का क्या काम वहां पर? तो हुजूर सजदा तुलानी कर रहे हैं। अब सजदा तुलानी हो रहा है, हुजूर फरमाते हैं सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। अब जो मैंने रवायतें देखना शुरू की, 70 से शुरू हुई और 291 पे खत्म हुई। मैं नहीं जाता रवायतों के इख्तिलाफ में, चलो मैं 291 वाली बात नहीं करता, 70 वाली बात करता हूं। यानी अब ताज़ीम व इबादत में रसूल पैगाम ये दे रहे थे कि ताज़ीम मोहम्मद और आले मोहम्मद का सवाब नमाज के सजदे से 70 गुना ज्यादा है। अच्छा अब जो उन्होंने गर्दनें उठाकर देखा था, नमाज टूटी या रही? एक रवायत लाओ, ज़ईफ से ज़ईफ लाओ कि हुजूर ने हुक्म दिया दोबारा नमाज पढ़ो। नहीं, हुक्म नहीं है। अच्छा ये ना कहना कि हुआ ये कि उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आज हालत सजदा में क्या हो गया था? सजदा तुलानी हो गया था। मैंने भी क्या कहा, ख्वाब और बेदारी। अब बात करता हूं आगे और पीछे। फरमाया क्या गर्दनें उठा उठा कर नहीं देख रहे थे कि मेरी कुछ पर मेरा हुसैन सवार? नहीं अजीजों, लेकिन बात असल ये है कि जब नमाज पढ़ो, ध्यान खाओ, अल्लाह की तरफ, किसी और की तरफ तो ना होना। जब हमें हुक्म ये है जो नमाज लाया है, जिसकी नमाज मेयार नमाज है, कहा जब तक हुसैन ना उतर आए। अब मुझे बताओ रसूल का ज़हन नमाज की तरफ है या हुसैन की तरफ है?
के फूल से, इतनी बड़ी नमाज में सजदे के तूल से दिल चाहता है पूछ लूं बढ़कर रसूल से, या मुस्तफा शऊर के हालों में कौन है, सजदा खुदा को है तो ख्यालों में अभी तक तो मैंने बेदारी और ख्वाब की बात की, तकलीफ की बात की, अब बात करूंगा कि यहाँ बचपना और बुढ़ापा महसूस नहीं करता, यह रुतबा है, यह अजमत है। नमाज में ताकीर हो जाती थी, कभी ऐसा भी हुआ कि रसूल नाका बन गए थे हुसैन के लिए। अच्छा, सोचता ये हूं कि जब इब्राहिम को कुर्बानी करना थी तो अल्लाह ने इस्माइल की जगह पर जन्नत से वो सपन भेज दिया था। अगर हुसैन को शौक है कि सवारी पे सवार होके जाए तो कोई नाका भेज दे, तो वो इस्माइल है, ये हुसैन है। अब बताऊंगा वही की तारीफ क्या है, मशीयत की तारीफ क्या है। वो इस्माइल है, ये हुसैन है। रसूल तू नाका बन, रसूल नाका बने। बच्चों ने कहा नाना ऊंटों की महार होती है, हमारी महार कहाँ है, हमारे ऊंट की महार। अपने केसू मुबारक बच्चों के हाथों में दे दिए। अब समझ में आया हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब। बस अज़ादारों, अब क्या, नाना ऊंट तो बोलते भी हैं, हमारा ऊंट बोलता नहीं। रसूलुल्लाह ने ऊंट की तरह बोलना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? रसूल कौन है? मा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, जो वही के अलावा कुछ बोलता नहीं है। हुसैन के कहने पर ऊंट की तरह बोल रहा है। ये इस अमर की दलील है कि वही और मशीयत परवरदिगार हुसैन की मशीयत और मर्जी पर चलती है। यह बचपना नहीं है। इसीलिए वो जवाब जो साहिबाने मारिफत दुनिया के दानिश्वर न दे सके, वो इस घराने का बच्चा देता है। बस आपकी खिदमत तमाम होगी। जब पूछता है उसका चचा उससे, कैफा इन दखल मौत या बुनैया, मेरे लाल तेरे नजदीक मौत कैसी है? बच्चा मुस्कुरा के कहता है चचा जान, और मौत इंदी अहलो मिनल असल, मौत तो मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है। बस मेरा बयान खत्म हुआ। आज मुहर्रम की 7वीं गुजर गई, 8वीं शब है। हम कल कोई दुआ नहीं करेंगे, कोई जाती हाजत की दुआ कल नहीं होगी। लेकिन आज आपसे कहता हूँ, इन बहते हुए आंसुओं के दरमियान ये दुआ करो, अली इमाम जाफरी और फरत इम्तियाज दूसरे अदादारों के दरमियान आने के काबिल हो जाए। और जहां जहां मोमिन बीमार हैं, जो अज़ादारी के फर्श पर नहीं आ सके, मौला एक बच्ची बिनते ज़हरा है, उसको भी रब्बुल इज्जत इस काबिल बना दे कि फर्श अज़ा पर आकर ये मौला को पुरसा दे सके। आज कासिम नौशा का मातब होगा, यतीम हसन था। मकातिल ने अजीब जुमला तहरीर किया है औलाद हसन के तस्करा करते हुए कि ये वो गुंचे थे जो भी पूरी तरह खिले भी नहीं थे कि मुरझा गए। आशूर की रात जानते हो, हुसैन ने सबको जमा कर लिया था। हुसैन ने खिताब फरमाया था, और जब खिताब तमाम हो चुका था तो शहजादा कासिम अपनी जगह से उठे। चाचा जान,
कल महज़र शुहदा में मेरा नाम भी है। मौला ने ये तो नहीं फरमाया कि तेरा नाम है कासिम बेटा या नहीं है, बस एक जुमला का कासिम, कल तेरा क्या जिक्र, कल तो तेरा छोटा भाई अली असगर भी मारा जाएगा। बस जब ये जुमला कहा ना, शहजादा आगोश पे बैठा था चचा के खड़ा हुआ कि बंदे तबाह छूट गए। चचा जान, क्या ये फौजे पे हया हमारे खैमों में आ जाएगी? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं कासिम बेटा, तुम्हारे सामने ऐसा नहीं होगा। बच्चा खामोश हो गया। खानदान नबूवत का परवरदा बच्चा है ना, बस खामोश हो गया बुजुर्ग के सामने। लेकिन ख्याल सताता रहा, मुझे शहादत का मौका मिलेगा या नहीं, मैं चचा की नुसरत कर पाऊंगा या नहीं। इस ख्याल में एक मर्तबा शहजादे कासिम अम्मा के पास आए। अम्मा, आप बताती है यहाँ से कोई दूर एक जगह है जिसका नाम नजफ है? वहां मेरे दादा का रोजा है। हाँ बेटा, अम्मा मुझे फकीरों का सा लिबास पहना दो और नजफ का रास्ता बता दो, दादा के रोजे पे जाऊंगा। क्या बात है पास है? फरमाने लगे, अम्मा कई मर्तबा चचा जान से पूछा, बताते नहीं है कि मेरा नाम फरिश्ते शुहदा में है या नहीं। माँ ने किसी तरह तसल्ली दी। 10वीं का दिन है, बार बार चचा के सामने आते, चचा जान मुझे भी इजाजत दीजिए। हुसैन इब्ने अली कासिम की तरफ देखते, फरमाते कासिम तू तो मेरे भाई की यादगार है, तुझे मरने के लिए कैसे भेज दूं? शहजादा खेमे के चौखट पर बैठ गया और गहरी सोचों में मुस्तगरिक हो गया। सरकार सैयदुल उलमा अली नकी नकवी साहब फरमाया करते थे कि हुसैन इब्ने अली ने आदाब शरीयत का भी ख्याल रखा है। वली बच्चे का या बाप होता है, और बाप ना हो तो दादा होता है या चचा होता है। हुसैन कैसे इजाजत दे देते। कासिम खेमे से बाहर आके बैठ गए और गहरी सोच में मुस्तगरक थे कि कोई बात याद आई कि अम्मा ने बताया था कि बाबा ने दुनिया से जाते हुए कोई तावीज बाजू पर बांधा था। जब मुश्किल तरीन वक्त हो तो उस तावीज को खोल लेना। आज से ज्यादा मुश्किल वक्त कौन सा होगा? तावीज को खोल लिया और कासिम खुश हो गए। लिखा था, कासिम जब मेरा भाई आधा के निर्देश में गिर जाए वो अपनी जान को अजीज न करना। और फिर पैगाम था, हुसैन हसन के नजराने को रद्द न करना। बस इस तहरीर को लेके कासिम खुशी खुशी चचा के पास आए। अब सैयद उलमा कहते थे कि अब जो शरीयत की पाबंदी थी वो खत्म हो गई, इजाजत देना वाजिब हो गया हुसैन पर कि वसीयत सामने आ गई। लेकिन इजाजत देते हुए एक मर्तबा कासिम को सीने से लगाया। शेख जाफर शुस्तरी लिखते हैं, इतना रोए कि चचा और भतीजे खश कर गए। एक लिबास पहनाया, अमामा सर पे रखा, लिबास बसूरत कफन पहनाया था, अमामे के 2 सिरे लटका दिए थे और इसके बाद घोड़े के करीब लाए। अब जो जुमला है ना साहिब बिहार के पर सुन लेना, साहिबानी औलाद हो, अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, फिर मातम करना। बस एक बात सुन लो, अब जब घोड़े के करीब लाए ना, कहते हैं अल्लामा मजलिसी बच्चा इतना छोटा था कि गोद में लेके घोड़े पे सवार किया। बच्चा छोटा था, गोद में लेके घोड़े पे सवार किया। कासिम मैदान की तरफ गए। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, चचा मैं गिर गया। मेरा इमाम मक्तल की तरफ चला।
آسمان سے نہ یوں واپس آؤ اے میری جان خدا حافظ رو کے کہتی تھی ماں خدا حافظ خاصے میں خستہ تھا خدا حافظ کیوں کھڑے ہو رہے ہو ماں صدقے کیوں کھڑے رو رہے ہو ماں صدقے بولو ہے میری جان خدا حافظ بولو ہے میری جان خدا حافظ رو کے کہتی تھی ماں خدا حافظ خاصی میں خستہ جان خدا حافظ جاؤ بیٹا دلہن کو سمجھاؤ جاؤ